اور واقعہ معراج کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور ان حضرات سے ہم سوالات کی صورت میں اور جوابات کی صورت میں آپ تک کوشش کریں گے کہ یہ چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ معراج ہے کیا، اور واقعہ معراج کے مراحل کیا ہیں، واقعہ معراج کی حکمت کیا ہے، اور بہت کچھ، واقعہ معراج کب وقوع پذیر ہوا، اس حوالے سے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کہ واقعہ معراج کون سے نبوت کے سال میں ہوا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ابتداً کچھ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ایک ہمیں بنیاد مل جائے گی مزید سوالات قائم کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، یہ آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں، اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، سب کو عروج عطا فرمایا، سب کی اپنی اپنی جداگانہ شان ہے، لیکن جو شان اللہ نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جتنے معجزات آپ کو عطا ہوئے، اور بالخصوص یہ معجزہ معراج کا، یہ معجزہ ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، کسی نبی کو اللہ نے بالکل تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا یکتا اور یگانہ واقعہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ جہاں عشق و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، وہیں سیکھنے کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو آپ نے کہا کہ واقعہ معراج سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اعلان نبوت کے کتنے عرصے کے بعد وقوع پذیر ہوا، اور سیرت النبی میں اس واقعے کی جو اس کی اہمیت ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مورخین کا اختلاف ہے، کتب سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، تقریباً 10 اقوال موجود ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 8 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 11 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس 2 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 سال 5 ماہ پہلے کا ہے، جی ہجرت سے 1 سال 8 ماہ پہلے کا قول بھی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا قول بھی ہے، اور ایون کے ہجرت سے 5 سال قبل کا قول بھی موجود ہے۔ تو 10 اقوال ہیں اس بارے میں، لیکن حافظ بن حجر اسقلانی حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے، تو انہوں نے ترجیح دی ہے اس بات کو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی قریب ترین قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10 برس گزر جانے کے بعد 11ویں برس میں، اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ معراج ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ٹائمنگ، اس کی جو اہمیت کی آپ نے بات کی، تب اگر اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ دیکھیں 10ویں سال کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا۔ پہلے وہ شیب ابی طالب کا وہ جو دور گزرا ہے، وہ مشقتوں والا، مصیبتوں کلفتوں والا، پھر اس کے بعد حضور جان عالم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کے جو مہربان ہمدرد غم گسار چچا ابو طالب، ان کا سایہ آپ کے مبارک سر سے اٹھ گیا، وہ عام الحزن، وہ غم کا سال، جسے غم کا سال قرار دیا گیا، وہ اس کے بعد پھر آقا و مولا علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تاکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے قلب اقدس کو تسلی ہو، تقویت ہو اللہ کی ملاقات سے، کہ یہ جو غم گزرے، جی دل جوئی محبوب کی ہو جائے، محبوب کی دل جوئی کے لیے ہوا۔ اور دوسرا، وہ جو مسلمان جو پریشان ہو رہے تھے، ستم رسیدہ مسلمان، انہیں بھی تسلی ہو جائے کہ تمہارا آفتاب اقبال طلوع ہوا چاہتا ہے، تمہاری شب غم سحر آشنا ہونے والی ہے، شب غم فروزاں ہوگی،
शब गम फरोजा होगी जलवाए तौहीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद क्या से। बात है, तो ये सुभान चमन नगमाए तौहीद से मामूर होने वाला है। इकबाल का शेर है, कहा था शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, हाँ। ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। तो ये इशारा कर दिया गया मुसलमानों को भी तसल्ली हो जाए कि परेशान ना हो, गम ना करो, हमने तुम्हारे साहिब को, हमने तुम्हारे आका को अपने पास बुलाया है, ये तजल्लियात उन्हें दिखा रहे हैं ताकि आलम पे आश्कार हो जाए कि अब इनका आफताब आलम ताब अपने जौबन पे तुलू होने वाला है, सारे आलम में इन्हीं की हुकूमत होगी, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। अब ये मामला होने वाला है। तो ये दिलजोई मकसूद थी सरकार इस्लाम की भी और मुसलमानों की भी दिलजोई मकसूद थी, और इसके अंदर साथ ही साथ तस्खीर कायनात की तरफ भी रहनुमाई फराहम की गई। ये इशारे भी मौजूद थे कि अब वो जो इकबाल ने कहा सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दों, कि अब जो है मामला जमीन से उठ के आसमानों की तस्वीर का मामला आने वाला है। आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहू के से मुलाकात फरमाकर दोबारा तशरीफ लाए इस आलम में और आकर यहाँ आपने ऐलान फरमाया, तो इस ऐलान फरमाने के बाद हमें दो मुख्तलिफ रवैये नजर आते हैं। दो मुख्तलिफ रवैये, मानने वालों का रवैया अलग था और मुनकरीन का, ना मानने वालों का रवैया अलग था। और ये क़यामत तक के लिए रोड मैप तय हो गया, क़यामत तक के लिए हमारे सामने लाइन ऑफ एक्शन आ गई कि मानने वालों का अंदाज क्या होगा और ना मानने वालों का, मुनकरों का अंदाज क्या होगा। कि जब अल्लाह रसूल की तरफ से कोई ऐसी बात आए सामने कि जो स्टनिंग हो, मुहय्यरुल अक्ल हो, जो अक्ल में बज़ाहिर ना आने वाली हो, तो उस पे रवैया, उस पे रिएक्शन क्या होगा, क़यामत तक के लिए तय हो गया। कि जो अल्लाह रसूल को मानने वाले होंगे, जो मोतकिद होंगे, जो हकीकी मुसलमान होंगे, वो उसके सामने सर तस्लीम खम करेंगे, सर तस्लीम खम करके वो उसे दिलो जान से तस्लीम करेंगे, उसमें चूं चिरा नहीं करेंगे, उसमें इनकार की तरफ नहीं जाएंगे। और जो ना मानने वाले होंगे वो उस पर तरह तरह के इतराज़ात करेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी अकल में नहीं आ रहा। तो ये रोड मैप हमारे लिए तय हुआ। तो एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और एक तरफ इस उम्मत का फिरौन, जिसे कहा गया फिरौन हाज़िल उम्मा, अबू जहल जो है, एक तरफ उसका रवैया है। तो पता चला कि जो अल्लाह रसूल की तरफ से ऐसी आने वाली बात में इंतहाओं पर है, वो नफरत में इंतहा पर है, बुग़्ज़ में इंतहा पर है। ये मोहब्बत का इस्तिआरा है, वो नफरत का इस्तिआरा है, ये इल्म का इस्तिआरा है, वो जहल का इस्तिआरा है क़यामत तक के लिए। तो पता चला कि एक तरफ सिद्दीक़ अकबर का रवैया है और एक तरफ ज़िंदीक़ का रवैया है। तो जो अल्लाह रसूल की तरफ से आने वाली ऐसी बात कि जो बज़ाहिर हमारी अकल में ना आ रही हो, जो उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे, तो ये सिद्दीक़ अकबर के मनहज पर है। ये हकीकी मुसलमान है, ये सिद्दीक़ अकबर से बरकतें लेने वाला है। और जो उसके आगे चूं चिरा करे, उस पे इनकार करे, उस पे कहे मुझे ये समझ में नहीं आता, जो कहे मुझे ये हुक्म समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, तो पता चला वो अबू जहल के मनहज पर है। तो अपने मनहज को देख लें, मनहज का तयन कर दिया गया है। तो जो एक तरफ सिद्दीक़ अकबर का मनहज है, तो सिद्दीक़ अकबर वाले सिद्दीक़ अकबर से फैज लेके अल्लाह रसूल के अहकाम के आगे, चाहे जो अल्लाह रसूल के अहकाम है उनके आगे भी, और जो अल्लाह रसूल के अफ़आल हैं उनके आगे भी, और जो अल्लाह रसूल की हिकमत है उनके आगे भी, यानी जिस चीज की निस्बत किसी भी सतह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है, जो सिद्दीक़ अकबर से फैज लेने वाले हैं, वो उसके सामने सरे तस्लीम खम करने वाले हैं, उसे तस्लीम करने वाले हैं, उसे मानने वाले हैं। और जो अबू जहल के मनहज पर हैं, वो उस पे चूं चिरा, क्यों, कैसे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, हमारी अकल में नहीं आता, वो उस मनहज पर है। तो अपने अपने मनहज को देख लें और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर वालों को ये सिद्दीकी मनहज मुबारक हो, और जो अबू जहल वाले हैं वो उनको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए कि वो सिद्दीकी मनहज की तरफ आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।